இங்கே அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது உங்களுக்கு காட்டுவார்கள். அதுல சாப்டர் அந்த 15வது அந்த பாடப்பிரிவு என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால், மூட நம்பிக்கையும் ராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய மூட நம்பிக்கை கருத்துக்கள். அது அந்த 15வது சாப்டராக 15வது பிரிவாக இருக்கிறது. அது குல்பர்கா பல்கலைக்கழகத்தில் MA கன்னடம் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அது பாடப்புத்தகமாக இப்பொழுது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஆண்டு MA வகுப்பிற்கு அது பாடப்புத்தகமாக இருக்கிறது என்கின்ற செய்தியை சொல்லி, இதற்கு மேல் அவர்களை பற்றி நம்முடைய தமிழர் தலைவர் அவர்கள் கூறுவார்கள் என்று சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. மக்கள் நலனுக்கு மதமா, மதத்தின் நலனுக்கு மக்களா சொல்லி என்ற புரட்சி கவிஞர் வரிகளுக்கு ஏற்ப மதத்தை வேரோடும் வேரடி மண்ணோடும் இந்த சமுதாயத்திலிருந்து ஒழிக்க வேண்டுமானால் திராவிடர் இயக்கத்தை கர்நாடகத்தில் பரப்ப வேண்டும் என்ற செய்தியை மிக துணிச்சலுடன் பதிவு செய்தவர். அது மட்டுமல்ல, மைசூரிலிருந்து பல கொலை மிரட்டல், அச்சுறுத்தல் இருந்தாலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு துணிச்சலுடன் வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய ஆங்கில பேராசிரியர், பகுத்தறிவு முற்போக்கு எழுத்தாளர் ஐயா KS பகவான் அவர்கள் இப்பொழுது சிறப்புரையாற்றுவார். President of this function and the great leader of the Dravida Kalagam, Dr. K. Veeramani, Justice Gokula Krishnan, former Chief Justice of Gujarat High Court, and the poet Kalipungran, Vice President of the Dravida Kalagam, Mr. Elangovan, who introduced me. I thank him and all the ladies and gentlemen who have assembled here. I am very happy to associate myself with the celebration of the Justice Party. It has completed 100 years. The centenary celebrations are going on. And the self-respect movement has completed its 90th year. I am very happy to say that I have been greatly influenced by the life and philosophy of Periyar, Tande Periyar. I have been spreading the philosophy of Periyar in Karnataka in the last 30-35 years. I am associated with the two great mass movements or mass organizations. One is the Dalita Sangharsha Samiti of Karnataka and another is Karnataka Rajya Raita Sangha. These two organizations have been greatly influenced by the philosophy of Periyar. He is one of the great leading lights to us. Some years back, I came here and I addressed the gathering from this platform. And I do not know whether Dr. Veeramani remembers when he invited me to participate in the DK organization nearly 20-25 years back.
So I always regard Dr. Veeramani as my elder brother. I have great respect for him. And he has, all these years, kept the Periyar philosophy alive with the help of all committed followers like you. And I think that what in the country, the DK organization is the only organization of its kind which is carrying on the social philosophy, the social movement. Political philosophy or politics only touches the peripheral of life, I feel. It's only the cultural life that affects deeply the life of a people. Politicians come and go, chief ministers come and go, prime ministers also come and go, and many of them are forgotten. But Thandai Periyar will never be forgotten. Culture is always great. It is culture that keeps a people united and keeps a people alive. And therefore, I look upon Thandai Periyar and see Narayana Gurudev of Kerala and Mahatma Phule of Maharashtra and Dr. Ambedkar on all India, at the all India level, as the four greatest beacon lights of India. It is these four persons that have molded the life of the common man, the downtrodden, the oppressed, the suppressed, and the depressed. And they dedicated all their life to liberate these separate sections of our society, and they will be ever, always will be remembered. Therefore, the philosophy of these four great persons has affected the downtrodden all over. I would like to make an observation now that Mahatma Gandhi we consider and the whole country remembers as the father of the nation. We have very great respect for him. And he dedicated his life to liberate this country from the slavery of the British. But I feel that Gandhi, let me not be misunderstood. I'm thinking aloud. I feel that Gandhi liberated us from the British, but he did not try to liberate us from Brahmanism. This is a very important observation, whereas Thandai Periyar did it all through his life. That's why we in Karnataka regard Periyar as the liberator of Karnataka also, because the Justice Party influenced the people of Karnataka. After the Justice Party influenced, there was a non-Brahmin movement in Karnataka. It continued, and under the when Nalvadi Krishnaraj Odayar the fourth was the king of England of Karnataka. He introduced the reservation policy. Till then, it was not there. Now, I have listened to some speakers speaking from here, how discrimination was rampant in Tamil Nadu during or before the Justice Party and before the DK organization. These three or two great organizations and political parties have, to a very great extent, have helped the life of the common man in Tamil Nadu. And therefore, the people of Karnataka were also influenced. And Nalvadi Krishnaraj Odayar the fourth introduced the reservation policy, and there was a great opposition to it. But the Maharaja stood firm, and
extended the benefits of education, extended the benefits of government service to all people, irrespective of caste, creed, class, religion. Therefore, the philosophy of Tande Periyar is ever influencing the life of the people all over. Recently I visited UP. I was in Lucknow. I was very happy to see a park named after Tande Periyar. Mayawati has done wonderful work in Lucknow. She has improved. She has installed the images, the statues of Periyar, the statues of Ambedkar, the statue of Narayan Guru, and many others. Perhaps Dr. Veerumani must have visited the Ambedkar Park, Periyar Park, and many other parks in Lucknow. She has done Periyar. She conducted Periyar Pela also, but there is a park also named after Tande Periyar. I felt really astonished at the courage and temerity of Mayawati. She has done wonderful work. And all people there appreciate her as she was a very impartial chief minister. And people from all walks of life, especially the Muslims, said she was an impartial chief minister. I felt very happy. And now, you may have read a news item published in Deccan Chronicle, dated 24/9/2015 of this year. I was returned from Kerala and I saw the paper at the airport in Kochi. It clearly says that there is a Sanatan party or Sanatan Sangha which wants to re-establish or to bring back the Chaturvarna system, which is very, very dangerous. And Tamil Nadu and many other parts of the country have always fought against this Chaturvarna system. But this paper has given a very startling information that the Sanatana Samstha wants to impose on the country the Chaturvarna system, and it says it has been influenced by the Ramayana. I have written a paper and I would like to hand it over to Dr. Veerumani after my talk is over. Rama not a god according to Valmiki's Ramayana. If you have read the Ramayana of Valmiki, Valmiki nowhere says Rama is a god. He clearly says that he was a human being. Rama, Narada, Valmiki meets Narada and he questions, tell me a man who has all these qualities. And he says, Jnatum evam vidham naram. I would like to know a man who is having all these qualities. And Narada tells the story of the whole Ramayana in about 100 stanzas, and Valmiki later expands it. And in the Ramayana, it is very clearly stated that Rama was for Chaturvarnasya Rakshita. He is called the protector of the Chaturvarna system. Chaturvarna system, if you accept, I went and saw the placards there, which are engraved on the stone, where Tande Periyar has very clearly stated that a Shudra is a slave to the Brahmin. It is very clearly written in the Manusmriti. Therefore, Chaturvarnasya Rakshita, he is called, Rama is called a protector of Chaturvarna. Therefore, Rama is very helpful to them. The priestly class has dubbed him to be a god. And he has been imposed on the whole country.
But there are quite a number of people who do not believe in Rama, who do not worship Rama, who do not go to the temples of Rama. But in spite of that, he is called God, and innumerable temples have been built in the country. And in the beginning itself, the Ramayana says, Chaturvarnam cha lokesmin sve sve dharme niyuktvaste. So the Rama was there to see that Chaturvarna was followed and everyone adhered to it. And there is a story, the Shambhuka story, where because Shambhuka belonging to the Sudra caste, he was trying to gain knowledge and he wanted to go to heaven. If there is heaven or not, we do not know. That was the feeling. As you know, some Brahmin went and complained to Rama. Rama went and asked him, being a king, if he were to be God, he asked, to which caste do you belong? Are you a Brahmin? Are you a Kshatriya? Are you a Vaishya? Or a Shudra? You see, he mentions 4 classes or 4 castes, and ultimately the man who was doing penance, Shambhuka, says, yes, Shudra yonyam prasutosmi Shambhuko Ramanamanta. I am a born Shudra and my name is Shambhuka. The moment he says that, Rama cuts his head off. For no fault of his. How can you consider him a good king? How can you call his Rajya Rama Rajya? Therefore, I said, we don't want Rama Rajya, we want Bhima Rajya, I said. Bhima Rajya is the present constitution where there is no distinction of caste, class or sex. That is what Dr. Ambedkar has given in the constitution. If you read the Hindu Code Bill, which Dr. Ambedkar tried to get the approval of the parliament, everyone rejected it. Because in the Hindu Code Bill, Ambedkar wanted to give the right to property to every woman in the country. But all parties, including the Congress party, opposed it. But after a few years, within 6 or 8 or 10 years, all states in the country accepted the proposal of Dr. Ambedkar, and every woman in India gets the property rights which was not there. Therefore, how can you say that it was a Rama Rajya? When people questioned Gandhi, Gandhi said, my Rama is not Dasharatha Rama. Then which Rama he is? So, we have got to be very careful, and I am very happy the people of Tamil Nadu are very alert because of the great movement of the DK organization, the philosophy of Ambedkar, of Periyar, and the great leadership of Dr. Veeramani. But it is not so in other states in the country, in many parts of the country. Therefore, Dr. Veeramani is touring the country and spreading the philosophy of Periyar. And we are trying to follow him. And I am very thankful to all of you, and I am very thankful to Dr. Veeramani for inviting me and for having felicitated me, honored me. I thank you once again. It is already 9 o'clock. Thank you for your patience and love. Thank you very much. இந்த அரங்கிற்கு நான் வருவது புதிதல்ல. ஏற்கனவே 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வந்திருக்கின்றேன். ஆசிரியர் அவர்களுக்கு அது நினைவிருக்குமா என்று தெரியவில்லை. தந்தை பெரியார் அவர்களால் இந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் மட்டுமல்ல, எங்களை போன்ற கர்நாடகாவில் இருப்பவர்கள் கூட பல அளவில் நாங்கள் அவருடைய தத்துவங்களை உள்வாங்கி நாங்கள் இன்றைக்கு கடைபிடித்து வருகிறோம் என்பதுதான் உண்மை.
கர்நாடகாவிலே இருக்கின்ற மிக 2 பெரிய சங்கங்கள், எழுத்தாளர் சங்கம் ஒன்று, தலித் சங்கங்கள், இவைகள் எல்லாம் தந்தை பெரியாருடைய தத்துவத்தின்படி தான் அங்கே அவர்கள் நடைபெற்று வருகிறார்கள். இந்த நாட்டிலே ஒரு சமூக அமைப்பு இருக்கிறது என்று சொன்னால், மக்களுக்காக, சாமானியனுக்காக குரல் கொடுக்கின்ற ஒரு சமூக அமைப்பு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது திராவிடர் கழகம் மட்டும்தான் என்பதை நான் உறுதியாக சொல்லுவேன். அரசியல்வாதிகள் வருவார்கள், அரசியலாளர்கள் வருவார்கள், மந்திரிகள் வருவார்கள், முதலமைச்சர்கள் வருவார்கள், வந்து கொண்டே இருப்பார்கள், போய்கொண்டே இருப்பார்கள். ஆனால் எல்லா காலத்திலும் ஒருவர் நிலைத்து நிற்க முடியும் என்று சொன்னால் அது தந்தை பெரியாராக மட்டும்தான் இருக்க முடியும். என்னை பொறுத்தவரை தந்தை பெரியார், பூலே, அம்பேத்கர், நாராயணகுரு போன்றவர்கள் என்னுடைய வாழ்விலே வழிகாட்டிகள். மகாத்மா காந்தி அவர்கள் மீது நான் பெரும் மதிப்பு உடையவன். இந்த நாட்டிற்காக தன் இன்னுயிரை கொளுத்தவர். இருந்தாலும் காந்தி அவர்களும் விமர்சனத்துக்கு உட்பட்டவர் தான். ஏனென்று சொன்னால், காந்தி அவர்கள் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் பிரிட்டிஷாரிடமிருந்து நமக்கு விடுதலை வாங்கி தருவதற்காக மட்டும்தான் முயற்சி செய்தார். ஆனால் பார்ப்பனர்களிடத்திலிருந்து நமக்கு விடுதலை வாங்கி தருவதற்காக தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் போராடியவர் தந்தை பெரியார் அவர்கள் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இங்கே இன்றைக்கு சமூக நீதி கட்சியினுடைய செயல்களை எல்லாம் நான் பேசியதெல்லாம் கேட்டேன். எங்கள் மாநிலத்தில் கூட கிருஷ்ணராஜ் உடையார் அவர்கள் இந்த முதலாக இந்த இடஒதுக்கீடு கொள்கையை கொண்டு வந்தார்கள். பல்வேறு எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும் கூட அங்கே அது இன்னும் பின்பற்றப்பட்டு வந்தது. இதற்கு மிக முக்கிய காரணம் பெரியாருடைய தாக்கம் கர்நாடகாவிலும் இருக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். திராவிடம் பேசுகிற நண்பர்களுக்கெல்லாம் கூட இது ஒரு செய்தி. எங்கேயா தமிழ்நாட்டை தாண்டி திராவிடம் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க பாருங்க. இது அவர் சொல்லலை, நான் சொல்கிறேன். தமிழ்நாட்டை தாண்டி எங்கேயா திராவிடம் இருக்குன்னு கேட்குறான் பாருங்க. அவன்லாம் இந்த பேச்சை கேட்க சொல்லணும். லக்னோ நான் சென்றிருந்தேன். அங்கே நான் கண்ட மிக ஆச்சரியமான விஷயம், அங்கே பெரியார் பூங்காவை பார்த்ததுதான். நான் மாயாவதியை பாராட்டுகிறேன். மாயாவதியினுடைய ஆட்சிகளை குறித்து அவர் மிக சிறப்பாக சொன்னார். ஒரு முறை கொச்சின் விமான நிலையத்திற்கு வரும்பொழுது அங்கே ஒரு செய்தித்தாளை பார்த்தேன். அதை கூட நான் ஆசிரியரிடத்திலே பிறகு கொடுக்கிறேன். அதாவது டெக்கான் கிரானிக்கல் என்ற செய்தித்தாளிலே வந்த ஒரு கட்டுரை. அதாவது சனாதான சங்கம் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு, அவர்களுடைய திட்டம் இந்த நாட்டிலே மீண்டும் 4 வருணம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சதுர்வர்ணத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்பது அவருடைய திட்டம் என்று அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இதையெல்லாம் நாம் முறியடிக்க வேண்டும். ராமாயணம் என்பது வால்மீகி ராமாயணத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால், வால்மீகி ராமாயணத்திலே ராமர் கடவுளே அல்ல, நம்மை போல சாதாரணமான ஒருவர் தான். ஆனால் ராமர் கடவுளாக கட்டமைக்கப்பட்டதற்கு ஒரே காரணம், ராமர் இந்த 4 வருணத்தை அவரால் மட்டும்தான் பாதுகாக்க முடியும், அவரால் மட்டும் மூலமாகத்தான் கொண்டு செல்ல முடியும் என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள். ராமாயணத்திலே கூட நாம் அதிகமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு பகுதி சம்பூகன் சூத்திரன், அந்த கதையை பற்றியும் அவர்கள் சொன்னார்கள். அதை போல அவர்கள் அம்பேத்கர் அவர்கள் மீது பெரும் மரியாதை உடையவர்கள். பெரியார் அவர்கள் மீது எவ்வளவு மரியாதையோ அதே அளவுக்கு உடையவர்கள். அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், இந்த நாட்டிற்கு சொத்துரிமை கொண்டு வந்தது பெண்களுக்கு அம்பேத்கர் என்ற செய்தியும் இங்கே குறிப்பிட்டார்கள். கடைசியாக அவர்கள் சொன்னது மிகவும் மனதில் நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டிய செய்தி. அவர்கள் சொன்னது என்னவென்று சொன்னால், இந்த நாட்டிலே சமூக நீதிக்கு எப்பொழுதெல்லாம் பாதகம் வருகிறதோ அதற்கு எப்பொழுதுமே விழிப்புணர்வோடு இருந்து அதற்கு குரல் கொடுக்கின்ற ஒரே மாநிலம் இந்தியாவிலே தமிழ்நாடு மட்டும்தான். நான் வசிக்கும் கர்நாடகாவில் கூட அப்படி அல்ல, இந்தியாவில் எந்த பகுதியும் இல்லை. ஆகவே திராவிடர் கழகம் இருக்கின்றவரை, ஆசிரியரை அவர்கள் இருக்கின்றவரை எங்களுக்கெல்லாம் கவலை இல்லை. நாங்கள் அவர்களோடு இணைந்து செயல்பட காத்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி நான் என்னை இங்கு அழைத்ததற்கு உங்களுக்கு நான் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்று கூறினார். நன்றி, வணக்கம். ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. இறுதியாக ஒட்டுமொத்த மானுடத்தின் உலகத் தலைவர், நம் குடும்பத் தலைவர், திராவிடர் கழகத்தின் தலைவர், தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்கள் நீதி கட்சி 100, சுயமரியாதை இயக்கம் 90 நிகழ்ச்சிக்கு நிறைவு அமர்வுக்கு நிறைவுரையாற்ற வருகிறார்கள். மிகப்பெரிய மழை வெள்ளம், தொடர்ந்து மழை, இப்போதும் வெளியிலே மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது என்று நண்பர்கள் சொன்னார்கள். அந்த மழையெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், அது மக்களை தாக்கக்கூடிய மழையாக இருந்தாலும்,
மக்களை காக்கக்கூடிய பகுத்தறிவு மழையை, சமூக நீதி மழையை, அறிவுலகத்துக்கு தேவையான அடர்த்தியான மழையை கைமாறு கருதாது மழை பெய்கிறது. அதுபோல இந்த இயக்கமும் கைமாறு கருதாது அதனுடைய பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறது என்ற பெருமைக்குரிய ஒரு வரலாற்றுக்கு நாம் சொந்தக்காரர்கள் என்று அரிமானோக்கு என்று சொல்வார்கள். திரும்பி பார்க்கும்போது அந்த அரிமானோக்கு எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெரிய வாய்ப்பை பெறக்கூடிய 100 விழாவிற்கு நம்முடைய அன்பான அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்து நீண்ட நேரம் அவர்கள் அமர்ந்து, நான் கூட ஐயாவிடத்தில் நீதியரசர் அவர்களிடத்தில் கேட்டேன், என்னுடைய உரையின் போது பகவான் அவர்களுடைய உரையை கேட்பதற்காக நீங்கள் அமர்ந்திருந்தீர்கள், நீங்கள் நீண்ட நேரம் இருக்கிறீர்கள், நீங்கள் ஐயா நீங்கள் சென்றால் நாங்கள் தவறாக நினைக்க மாட்டோம், என்னுடைய உரை சுருக்கமாக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் செல்லலாம் என்று சொன்னேன். இல்லை நான் இருந்து விட்டு போகிறேன் என்று சொன்னார். அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பாரம்பரியத்துக்குரியவர்கள். அந்த காலத்திலே அவர்களை பற்றி அடுத்து சொல்லுகிறேன். நம்முடைய அன்பான அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய பகவான் பேராசிரியர் பகவான் அவர்களே, கழகத்தினுடைய துணைத் தலைவர் அவர்களே, இதை மொழியாக்கம் செய்து தந்த பகுத்தறிவாளர் கழக துணைத் தலைவர் ஒளிவண்ணன் அவர்களே, பேராசிரியர் பூசி இளங்கோவன் அவர்களே, இணைப்புரை வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய வீரமர்த்தினி அவர்களே, காலையிலே இருந்து தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்ளுகிற குடும்பமாக வந்திருக்கக்கூடிய அருமை கழக குடும்பத்தவர்களே, அன்பர்களே, எல்லோருக்கும் அன்பான வணக்கம். It is my first bounden duty to wholeheartedly thank you, my younger brother, Professor K.S. Bhagwan, and we feel honored. We are the people who always deny the Bhagawans. But this Bhagavan is a very special category because those Bhagawans are not real Bhagawans. He is a real Bhagavan. That is why we have invited him and we are honoring him. The very purpose of inviting our Professor Bhagavan is to say there is no other Bhagavan except this Bhagavan. And the very purpose of inviting him is twofold. One is to get his wonderful, thought-provoking, scintillating speech on this great occasion of the centenary of the Justice Party, the Dravidian movement, and the 90 years of history of our self-respect movement. Sir, we feel honored, we feel privileged, and we will be benefiting you. And because you are our fellow traveler and co-fighter, we are always fighting against the obscurities, against the orthodoxy, against the Brahminical cunning forces, against the fundamentalist religious bigots. The very object of inviting, we have invited him long time back at the same dais. He has released Shankaracharya, English translation, saint or sectarian. He was the first person. We have invited him from Mysore long time back. After the book, everybody has concurred he was not a saint. He was not even a sectarian. He is below average man who was loitering for jail and bail. This was proved later on, because always the rationalists prove many things. Sir, you are having threats. Last time when we invited, you came solo. But now you came along with Karnataka's protection. We have invited you solely for one purpose. One is to felicitate for you and see. The another very important object of inviting you is that the entire Tamil Nadu is for you and he will protect you from obscurantism.
from the threats. You know, this is the land of Periyar. Many happenings have done. Even I was subjected to this kind of subjective, all these conspiracies. 5 times they attempted my life. But I never bothered. You also never bothered. But one thing, it is no wonder that our Bhagavan, our real Bhagavan, is being protected by the security. All the great Bhagavans are protected from time immemorial from the securities. And recently I have gone through a news item. Now they are bringing back the old Shiva and Parvati from United States because the Bhagavan with all, they are escorting him, turning back. They went without getting any visa, without getting anything. Sir, that is why, my dear brother, our dear brother, you are part and parcel of our family, Dravidian family, wherever you are. You may be in Karnataka, but still you are our closest committed co-fighter and one of the members of our great Dravidian family. So I thank you. நண்பர்களே, இந்த பெரிய வாய்ப்புக்கு ஒரு குறுகிய காலத்தில் நம்முடைய தோழர்கள் ஏராளம் ஏற்பாடு செய்தார்கள். பகுத்தறிவாளர் கழக தோழர்கள், திராவிடர் கழக தோழர்கள், பெரியார் நூலக வாசகர் வட்டத்தை சார்ந்தவர்கள், இன்னும் நம்முடைய மேயர் போன்றவர்கள், இன்னும் பல பேர் இந்த குறுகிய காலத்தில் 3 நாள் விழாக்களை இன்றைக்கு அடக்கினோம். இங்கே அவர்கள் அருள்மொழி அவர்கள் சொன்னது மாதிரி புட்டிங் செஞ்சுரிஸ் இன்டு கேப்சூல்னு சொன்னது மாதிரி பலதில் உள்ள அடக்கி விட்டார். பெரியாருடைய பணியே அப்படிப்பட்டது தான். அந்த வகையில் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது. காலையில் உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசர், உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர், தொடக்க விழாவை நடத்தக்கூடியவர் நம்முடைய குஜராத் மாநிலத்திலே இருந்த தலைமை நீதியரசர், பெரியார் மண்ணிலிருந்து காந்தி மண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்டவர். அதுதான் மிக முக்கியம். அந்த வகையில் இந்த விழா ரொம்ப சிறப்பாக நடந்ததற்கு ஒத்துழைத்த அனைவருக்கும் என்னுடைய தலைதாழ்ந்த நன்றி. என்னை அவர்கள் குறிப்பிட்டாலும் என்னை தனிப்பட்ட முறையிலே குறிப்பிட்டார்கள் என்று யாரும் தயவு செய்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். என்னை குறிப்பிட்டது ஒவ்வொருவரையும், நம் அனைவரையும் தனியாக சொல்ல முடியவில்லை என்பதற்காக உங்களுடைய ஒரு தோழன் என்ற முறையில் என்னை குறிப்பிட்டார்கள். ஆகவே இந்த அத்துணை பெருமையும் ஏதாவது இருக்கிறது என்றால் அது முழுக்க இந்த கொள்கைக்காகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, கொள்கையில் சமரசம் காண விரும்பாத உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த பெருமை தேரும். எனவே அவர்களுக்கு தலைதாழ்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். We can have compromise with friendship, but we cannot have any compromise with our principles. இதுதான் தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய அடித்தளமான கொள்கைகள். அந்த அடிப்படையில் எப்பேற்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சி, இதே ஒரு சின்ன நூல், டாக்டர் T.M. நாயரின் முத்துக்கள் என்று அவருடைய ஸ்பர்டாங்க் ரோடு பக்கத்தில் சேத்பட்டில் இருப்பது ஸ்பர்டாங்க் ரோடு. இங்கே நீங்கள் போகும்போது நான் காலையிலே சொன்ன மாதிரி விக்டோரியா பப்ளிக் ஹால், இதில் இப்படிப்பட்ட இந்த நிகழ்வுகள் இருக்கிற போது இதில் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், எப்படிப்பட்ட 1917 நம்மை போன்றவர்கள் பலர் பிறக்காத காலத்தில் டாக்டர் T.M. நாயர் அவர்கள் முழங்குகிறார்கள். இன்றைக்கும் அந்த கருத்து தேவைப்படுகிறது, இன்றைக்கும் அந்த மருந்து தேவைப்படுகிறது. நீதி கட்சியினுடைய விழா என்பது நாம் ஏதோ ஒரு ஆடம்பரமான விழாவை நடத்திவிட்டு திருப்தி அடைந்து கொண்டு போகிறோம் என்பதற்கு அல்ல நண்பர்களே, இதை நினைத்து பார்க்க வேண்டும். இங்கே சிறப்பாக அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், மிகப்பெரிய அளவிற்கு எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை மிக தெளிவாக சொல்லுகிறார். கடவுள் என்ற கற்பனை கருத்தை நிலைநாட்டி தம் சூழ்ச்சிகளில் வெற்றி கண்ட ஆரிய வஞ்சகர்கள் தம்முடைய வெண்ணிறத்தை காட்டி தாம் உயர்ந்தவர் என்றும், திராவிடர்களின் கருப்பு நிறத்தை காட்டி அவர்களெல்லாம் தாழ்ந்தவர்கள் என்றும், கடவுளின் தலையிலிருந்து வெடித்து வந்தவன் நான் பார்ப்பனர் என்றும், கடவுளின் தோளிலிருந்து பிளந்து கொண்டு வந்தவன் சத்திரியன் என்றும், கடவுளின் வயிற்றிலிருந்து வெடித்து வெளியே வந்தவன் தான் வைசியன் என்றும், கடவுளின் காலிலிருந்து பிளந்து வெளிவந்தவன் தான் சூத்திரன் என்றும் கூறி திராவிட அப்பாவி மக்கள் பலரையும் நம்ப வைத்தனர். சொல்லிவிட்டு
ஆங்கிலத்தில் அடுத்து சொல்றார், டாக்டர் நாயர் பெருமான் அவர்கள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு திராவிடத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு தளபதி. அப்படிப்பட்ட டாக்டர் நாயர் பெருமான் அவர்கள் என்று இந்த பெருமான் என்ற வார்த்தையை தந்தை பெரியார் பயன்படுத்தினார்கள். அப்படிப்பட்டவர் சொல்லுகிறார், நான் நல்ல நகைச்சுவை உணர்வு படைத்தவர் டாக்டர் TM நாயர். அவர் சொல்லுகிறார், நான் 30 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இங்கிலாந்திலும் இங்கும் மருத்துவ பணி செய்த அனுபவம் பெற்றவன். ஆனால் இம்மாதிரியான உடலின் பல பகுதிகளில் பிள்ளை பேறு மருத்துவர்களை நான் இதுவரை என் வாழ்நாளில் கண்டதில்லை, கேட்டதும் இல்லை. இன்றைக்கு நீங்கள் கைதட்டி சிரிப்பது மாதிரி அன்றைக்கும் சிரித்திருக்கிறார்கள். மிகப்பெரியாக பெரியாருடைய கொள்கைகள் என்று வரும்போது இவர்கள் அன்றைக்கு சொல்லுகிறார்கள் மிக தெளிவாக, நம்முடைய மக்களை எல்லாம் ஏய்ப்பதற்காக ஒவ்வொரு ஜாதிக்காரர்களையும் உயர்த்தி பட்டங்களை மட்டும் கொடுத்துவிட்டு தங்களுடைய அடிமைகளாக ஆக்கி கொண்டிருந்தார்கள் என்று சொன்னார். இன்னமும் ஜாதியை வைத்துக் கொண்டு வாழ்கலாம் என்று பல நினைக்கிற நேரத்தில் இவர்களுடைய கருத்து ஆழமானது என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டு மிக முக்கியமாக செய்ய வேண்டும். அதிலே இந்த கருத்திலே மிக தெளிவாக ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறார்கள். எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை என்று சொல்லுகிற நேரத்தில் எல்லோருமே மிகப்பெரிய அளவிற்கு நாம் நம்முடைய ஜாதியில அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராக வேண்டும் என்பது ஏதோ தந்தை பெரியார் அவர்கள் அவருடைய சுயமரியாதை இயக்கத்தினுடைய ஜாதி ஒழிப்பினுடைய அம்சமாக கொண்டு வந்ததை நீதி கட்சி காலத்திலேயே டாக்டர் நாயர் சொல்லி இருக்கிறார். கோயிலுக்குள்ளே நாங்கள் கோயிலை அமைக்கிறவர்கள் நாங்கள், ஆனால் எங்களுக்குள் மணியாட்ட உரிமை இல்லை, பூசை செய்ய உரிமை இல்லை என்று இருப்பதை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். 1917 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே அந்த குரல் கேட்டது. ஆனால் நீதி கட்சி ஆட்சி தந்தை பெரியார் அவர்கள் போராடியதனுடைய விளைவாக, அதனுடைய விளைவான திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கலைஞர் அவர்கள் ஆட்சிக்கு அண்ணா அவர்கள் இந்த 3 முப்பெரும் காரியங்களை செய்ததை போல அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராக வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை உருவாக்கினார்கள். எனவே எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே முடித்திருக்கிறார்கள் என்பதை நினைத்து பார்க்க வேண்டும். இந்த உரையிலே இருக்கிற நான் நேரத்தின் நெருக்கடியினாலே இதை தனித்தனியே சொல்ல விரும்பவில்லை. அடுத்தபடியாக இன்னொரு கருத்து, சூத்திரர்கள் சொன்னார்களே, ராமாயணத்திலே தந்தை பெரியார் அவர்கள் மிக தெளிவாக எடுத்து சொன்னார். எப்போது 1922 திருப்பூர்ல காங்கிரஸ் தலைவராக இருக்கிற போது ஐயா அவர்கள் சொன்னார்கள், திருப்பூர்ல சம்பூகன் கதையை சொன்னார் பகவான் அவர்கள். இந்த சம்பூகன் கதையை வைத்துக்கொண்டு கொடுமை நடத்தி பார்ப்பன சிறுவன் பிழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ராமன் யாரை வணங்கினான் என்றால் கடவுளை வணங்கவில்லை, பிராமணர்களை வணங்கினான் என்றுதான் வால்மீகி ராமாயணத்தில், துளசிதாஸ் ராமாயணத்தில் எல்லாமே எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை எல்லாம் எடுத்து காட்டி, இந்த ராமாயணம் இருக்கிற வழியில் ஜாதியும் தீண்டாமையும் போகுமா? ஆகவே இந்த ராமாயணத்தையே கொளுத்த வேண்டும் என்று எப்போது பேசினார்? 1922 காங்கிரஸ்ல இருக்கும்போது பேசினார். ஐயா அவர்கள் அதை சொல்லிவிட்டு இன்னொரு கதையும் சொன்னார். நான் அப்படி மேடையிலே பேசும்போது பக்கத்தில் ராஜகோபாலாச்சாரியார் இருக்கிறார், இன்னொரு பக்கம் திருவிக்கா இருக்கிறார், எல்லோரும் கமிட்டி அங்கே. அந்த கூட்டம் பெரிய கூட்டம் திருப்பூரில் 1922 1922 அதில் பேசிவிட்டு வரும்போது அங்கே உடனே காரில் ஏறின உடனே ஆச்சாரியார் ரொம்ப நண்பர் இல்லை, உடனே பக்கத்தில் என்ன நாயக்கர் வாழ் திரும்பினவன், ரொம்ப ஸ்ட்ராங் டோஸாக இருக்கே, கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாமே அவர் சொன்னாரன். என்ன ரொம்ப ஸ்ட்ராங் டோஸாக, ஐயா அவர் சொன்ன வார்த்தை அப்படியே சொன்னார் பெரியார் அவர்கள், ரொம்ப ஸ்ட்ராங் டோஸாக இருக்கே, எது இந்த ராமாயணத்தை கொளுத்தணும் அதெல்லாம் பேசணும் காங்கிரஸ் மேடையில் அப்படின்னு, ரொம்ப ஸ்ட்ராங் டோஸாக இருக்கே, அதை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாமே அப்படின்னாரு. உடனே நான் சொன்னேன், இந்த முட்டா பசங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் டோஸ்ன்னா லைட்டு டோஸ்ன்னாங்க, ஒரே டோஸ் தான் எல்லாமே என்கிட்ட அப்படின்னு சொன்னேன். அவர் ஒன்றும் சொல்லலை, திருச்சிக்கிட்டார் இது அப்படின்னு சொன்னார். ஆகவே இதனுடைய அடிப்படை என்னவென்றால், நோய் நாடி நோய் முதல் நாட வேண்டும். அந்த அடிப்படையிலே தான் இந்த இயக்கம் இருக்கிறது. சுயமரியாதை இயக்கத்தினுடைய விளைவுகளில் ஒன்று என்னன்னா, அவர்கள் எத்தனையோ சொன்னார், பல பேருக்கு தெரியணும். நமக்கு 1927 இந்த இயக்கம் நீதி கட்சி ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்னால் வரையில நம்முடைய பெயருக்கு முன்னால் அரசாங்கத்தினுடைய ரெக்கார்ட், ஆல் தி ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஹேவ் புட் சூத்ரா. இந்த பேர் இருந்தது.
சூத்திரன் என்றால் பார்ப்பானின் வைப்பாட்டி மகன். எழுதியிருக்கிறான் மனு தர்மத்தில் 8வது அத்தியாயத்தில் 412வது ஸ்லோகத்தில் என்பதையெல்லாம் எடுத்து சொல்லி பல மாநாடுகளில் தீர்மானம் போட்டு சுயமரியாதை இயக்கம் நீதி கட்சி வந்த நேரத்தில் இந்த தீர்மானத்தை போட்டு அனுப்புகிறார்கள். எங்க சுயமரியாதை இடத்துல ஐயா அவர்கள் சொன்னார்கள், பகவான் அவர்கள் சொன்னார்களே சொத்துரிமை பற்றி, பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் இந்து கோட் பில் அதை சொன்னார்களே. ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் தி செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் கான்ஃபரன்ஸ் அட் செங்கல்பட், பெரியார் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு டெல் that women should have equal rights in all properties and all walks of life. And the wheel has come to a full circle. Baba Saheb in his lifetime he couldn't see it, but Periyar was able to see that his ideals were translated into action. மிகப்பெரிய அளவுக்கு. ஆகவே அவருடைய கருத்துக்கள் என்பது பெரிய அளவுக்கு வந்தபோது சூத்திரர்கள் பட்டம் போகணும்னு தீர்மானம் போடுறாரு. உடனே அப்போது இருந்த அரசாங்கம் நீதி கட்சி ஆட்சியிலேயே கூட அதிகாரிகள், வெள்ளை அதிகாரிகள் கருத்து எழுதி படி சூத்திரர்கள் என்பதை அதை நாங்கள் எடுத்துவிட முடியாது. என்னையா பஞ்சமர்களுங்கிறதுல இடம் இல்லை சட்டத்தில், அது கீழே அவர்னஸல் இருக்கு. ஆகவே பறையன் பஞ்சமன் என்பதை மாற்றி நாங்கள் ஜீவோ போட்டுட்டோம். ஆனால் இதுக்கு அரசாங்க ஆணை போட முடியாதுன்னு சொன்ன உடனே போட்டு ஆகணும்னு வழி 1928 தி நான் பிராமின் கான்ஃபரன்ஸ் என்று இங்கே போட்டு அதிலே தீர்மானம் போட்டு இந்த இயக்கம் சுயமரியாதை இயக்கம் கலந்து பெரியார் நடத்திய மிகப்பெரிய போராட்டத்தின் விளைவுதான். நீ இந்த 2 இயக்கங்களும் செய்தனால தான் நமக்கு அரசாங்க ரெக்கார்டில் சூத்திரன் என்ற பெயர் நீக்கப்பட்டது. எப்போ 1928க்கு பிறகு அதுவரையிலே சூத்திர பட்டம் இருந்தது. இன்னொரு கொடுமை என்னன்னா பல பேருக்கு தெரியாது, எல்லாம் சொல்லணும் இளைஞர்களுக்கு. சர்சூத்திரனுங்கிற பேரும் இருந்தது. அதுதான் வேடிக்கை. பெரியார் கேட்டார், சூத்திரனாலே தேவடியா மகன் எழுதி வச்சிருக்கான், நான் அதை ஒழிக்கணும்னு பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன், நம்மதுலேயே இன்னொருத்தன் போய் நான் சர்சூத்திரங்கிறிய என்ன அர்த்தம், நல்ல தேவடியா மகன் எல்லாம் அர்த்தம் அதுக்கு அப்படின்னு ரொம்ப பச்சையாக கேட்டார். வெக்கப்படக்கூடிய அளவுக்கு வைக்கணும்னு சொன்னார். அதுக்கு பிறகு இட் வாஸ் ஆன் தி ரெக்கார்ட், கவர்மெண்ட் ரெக்கார்ட், சர்சூத்ரா, நாட் ஓன்லி சூத்ரா, சர்சூத்ரா. அதை இந்த இயக்கம் நீக்கியது. நாம் மானத்தோடு வாழ்வதற்குரிய இயக்கமாக இருந்தது. பார்ப்பனர்கள், பெரியார் சொன்னார், இது பார்ப்பனர்களுக்கு, பார்ப்பனர்கள் நண்பர்களே உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன், நாங்கள் அநியாயத்தை எதிர்த்து போராடுறோம், நீங்கள் ஏதோ எங்களை அழிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களே, உங்களுக்கு தானே இது பெரிய லாபம், உங்கள் பெண்களுக்கு லாபம் இல்லையா, உங்கள் ஆண்களுக்கு லாபம் இல்லையா, நீங்கள் நடுவில் நல்ல யோசனை பண்ணி பாருங்க என்று சொன்னார். இன்றைக்கு அந்த இயக்கம் நமக்கு மட்டுமல்ல, சுயமரியாதை இயக்கம், நீதி கட்சி இயக்கம் பார்ப்பனர்களுக்கும் பயன்பட்டிருக்கு. மனிதநேய அடிப்படையில் இது ஒரு மனிதநேய இயக்கம், அது ஹியூமனிசம், ஹியூமனிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன். செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட்ங்கிறது யாருக்கு? ஆகவே அந்த அடிப்படையிலே பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு உதாரணம் நீங்கள் நல்லா நினச்சி பாருங்கள். பார்ப்பன நண்பர்களை பார்த்தா கேளுங்க. ஒரு 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஐயா நீதியரசர் மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் தெரியும். அவங்க தஞ்சாவூர் ஜில்லாவிலேருந்து வந்தவங்க. எங்கே பார்த்தாலும் அக்ரஹாரத்தில் மொட்டை பாப்பாத்தின்னு இருப்பாங்க. விதவையான மொட்டை பாப்பாத்தின்னு ஒயிட் சாரீஸ் வித் டான் ஷேட் ஹெட்டு. இன்றைக்கு எங்கேயாவது மொட்டை பாப்பாத்தி ஒரு அம்மாவை பார்க்க முடியுமா? இது எப்படி வந்தது? சரஸ்வதி பூஜை கொண்டாடினதுனால வந்ததா, இல்லை நவராத்திரி கொண்டாடினதுனால வந்ததா, அல்லது வேறு எதனால் வந்தது? பெரியார் பெரியார் பெரியார், சுயமரியாதை இயக்கம், சுயமரியாதை இயக்கம், சுயமரியாதை. அவர்கள் இன்றைக்கு எவ்வளோ வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க. நம்மால் தான். அதுக்கு தவத்திர அடிகளார் சொன்னது தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. நான் பல மேடைகளில் கூட சொல்லியிருக்கேன். அவன் திருந்திட்டான் ஐயா, அவன் ஆபத்தில் வரல, இவன் தான் பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம உழுக்கிறான். அதுதான் மிக முக்கியம். என்னையா இவன் தானே ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறான்னு சொன்ன உடனே அடிகளார் சொன்னார், வீரமணி உங்களுக்கு தெரியாது, பேயை விட ரொம்ப ஆபத்தானது பேய் பிடிச்சவன் தான் ரொம்ப ஆடுவான்னார். பேய் அவ்வளோ ஆடாது, பேய் பிடிச்சவன் தான் ரொம்ப ஆடுவான்னார். அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு அவர் அத்தனை பேரும் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை சொன்னார். இன்றைக்கு இந்த இயக்கம் ஒரு சிறு இயக்கம் மாதிரி ஒரு இடத்துல தோன்றுவதாக இருக்கும்.
நாளைக்கு நான் சொல்லுகிறேன். சுயமரியாதை இயக்கத்தை பற்றி பேசும்போது ஐயா சுயமரியாதை இயக்கத்தை தோற்றுவித்ததை பற்றி குடியரசில் எழுதியிருக்கிறார்கள். அதில் சொல்கிற நாளை இது உலகளாவிய இயக்கமாக வரும். வந்து விட்டது, உலகளாவிய இயக்கமாக வந்து விட்டது. முதல்ல இந்தியாவில் சொன்னாரே நம்முடைய பிரதர் பகவான் அவர்கள் சொன்னார்களே, அதே மாதிரி இந்தியாவில் பெரியார் மேளா, அந்த பெரியார் மேளாவை கவுண்டர் பண்ணுறதுக்காக தானே பிள்ளையார் பால் குடிக்குதுன்னு உடனே ஒரு கதையை விட்டான் பூராமே. நாம தானே இங்கே தவுக்கு அடித்தோம். இங்கே எல்ஐசிக்கு முன்னால் ₹1,00,000 கொடுப்போம்னே யாராவது வந்தானா பிள்ளையாரை நம்ம முன்னால் பால் குடிக்க வையின்னு சொன்னமே. ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு இயக்கம் சாதாரணமான இயக்கம் அல்ல. எத்தனையோ போராட்டம் இன்னமும் நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கணும். அவர் சொன்ன மாதிரி கடைசி மனிதன் இருக்கிற வரையிலே, சுயமரியாதைக்கு போராடுகிற நேரத்தை வரையில நம்முடைய இயக்கத்திற்கு அவசியம் உண்டு. அதை சொன்னார்கள். கடைசியாக ஒன்றை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். மணி 9:30 ஆகிவிட்டது. இதோ என்னுடைய கையிலே இருப்பது சிங்கப்பூர் நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிங்கப்பூர். அதில் ராஜேஷ் ராய் என்ற ஒருவர் ஆய்வு செய்திருக்கிறார். இந்தியன்ஸ் இன் சிங்கப்பூர் 1819 to 1945 அப்படின்னு. அங்கே இந்த மலேசியா சிங்கப்பூர், மலையா சிங்கப்பூர் 2 நாடும் பிறகு பிரிஞ்சு போச்சு. 2 இப்போ செப்பரேட், தனித்தனி நாடுகள். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதில் இங்கே என்ன சூழ்நிலைன்னு சொன்னால் இதில் எழுதுகின்றார்கள் ரொம்ப தெளிவாக. அதாவது பெரியார் அவர்கள் சுயமரியாதை இயக்கம் குடியரசு தொடங்கின உடனே இந்த பத்திரிக்கை போச்சு. இன்னைக்கு அது இந்த இயக்கம் உலகளாவிய இயக்கம். பெரியார் இன்டர்நேஷ்னல் எங்கே? அமெரிக்காவில். பர்மாவில் பெரியார் சுயமரியாதை இயக்கம், பெரியார் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூவ்மெண்ட் 1930 பர்மாவில், மியான்மார் அதில் இருக்கிறது. மலேயாவில் அது 1929 முதற்கொண்டே மலேயாவிலே பெரியார் அவர்கள் முதல் முறை போனார்கள். பிறகு 2வது முறை அவர்கள் சென்றார்கள் சிங்கப்பூருக்கு 54, 55. அப்போதும் அங்கே மிகப்பெரிய மாற்றத்தை பார்த்தார்கள். முதலாவது போன முறையில் அவர்கள் என்னென்ன கருத்தை அந்த மக்களுக்கு அறிவுரையாக சொன்னார்களோ அது அத்தனையும் மாற்றப்பட்டதை பெரியார் வாழ்நாளிலேயே கண்டார்கள். மிகப்பெரிய வெற்றி. இதையெல்லாம் இந்த ஆய்வாளர் எழுதிவிட்டு சொல்லுகிறார், நீதி கட்சி தமிழ்நாட்டிலே இருந்து சுயமரியாதை இயக்கம் அங்கே மட்டுமல்ல இங்கேயும் வந்து தமிழர் சீர்திருத்த சங்கம் என்ற அமைப்பை உருவாக்கி குடியரசு செய்த புரட்சி, பெரியார் செய்த புரட்சி, சுயமரியாதை இயக்கம் செய்த புரட்சி உலகளாவிய நிலையிலே வந்திருக்கிறது என்று சொன்னார்கள். எனவே இன்றைக்கு பெரியார் பன்னாட்டு அமைப்பு என்பது உலகளாவிய நிலையிலே இருக்கிறது. பெரியார் ஆப்பிரிக்கன் ஃபவுண்டேஷன் என்ற ஆப்பிரிக்கா கண்டத்திலே பெரியாருடைய கருத்துக்கள் இருக்கின்றன. ஆகவே தொண்டு செய்து பழுத்த பழம், தூயதாடி மார்பில் விழும், மண்டை சுரப்பை உலகு தொழும், மனக்குகையில் சிறுத்தை எழும். அவர்தாம் பெரியார் சொன்னார்களே, அந்த மனக்குகையில் எழுதக்கூடிய அந்த கருத்து மண்டை சுரப்பை உலகு தொழுகிறதுன்னு சொன்னதால் தான் உலகத் தலைவராக பெரியார் இருக்கிறார். யுனெஸ்கோ மன்றம் அவரை மிகப்பெரிய அளவுக்கு தி ப்ராஃபட் ஆஃப் தி நியூ ஏஜ் என்று தெளிவாக காட்டியது. தமிழ்நாட்டிலே அவருடைய சாக்ரட்டிஸ் ஆஃப் தி சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா என்று தெளிவாக சொல்லிற்று. ஃபாதர் ஆஃப் சோஷியல் ரிஃபார்ம் மூவ்மெண்ட் தெளிவாக சொன்னார்கள். யுனெஸ்கோ பாராட்டியது, இந்திய அரசு பாராட்டியது. நேற்று நான் இங்கே பீகார் தேர்தல் முடிவை பற்றி பேசும்போது சொன்னேன், பீகார் தேர்தல் முடிவு அங்கே போராட்டமே வெறும் அரசியல் போராட்டமாக நடைபெறவில்லை. இன்றைக்கு நிதிஷ் பதவியேற்றிருக்கிறார். அதை மிகப்பெரிய அளவுக்கு நடந்த போது அவர் என்ன சொன்னார்கள் என்றால், அந்த அணிக்கே சுய அபிமான் என்று சொன்னார். சுயமரியாதை பேரணி, நாங்கள் எங்களுடைய சுயமரியாதை காப்பாற்றேன். அப்படியானால் என்ன அர்த்தம்? பெரியார் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தமிழ்நாடோடு நிற்கவில்லை, பெரியார் தென்னாட்டோடு நிற்கவில்லை, பெரியார் வடநாட்டுக்கும் போயிருக்கிறார், உலகத்திற்கு போயிருக்கிறார். எனவே நீதி கட்சி சுயமரியாதை இயக்கம் தொடங்க பெற்றது இங்குதான். ஒரு மருந்து கண்டுபிடிப்பது ஒரு நாட்டில்தான். ஆனால் அந்த மருந்தின் பயன் உலகளாவிய நிலையிலே நோய்கள் எங்கெங்கெல்லாம் போகிறதோ அங்கெல்லாம் மருந்து அந்த நாட்டை விட்டு செல்லுகிறது. கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த நாட்டுக்குரியது, கண்டுபிடித்து பயன்பெறும் போது அது உலகளாவியது. அதை போல்தான் இந்த சுயமரியாதை இயக்கம், அதை போல்தான் இந்த நீதி கட்சியினுடைய தத்துவங்கள். எனவே சமூக நீதி,
சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் என்பது, செக்குலரிசம், மதச்சார்பின்மை என்று சொல்வது, இது அத்தனையும் பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட நேரத்தில், இந்தியா முழுவதும் இரத்தக்கிளறி ஏற்பட்ட நேரத்தில் ஒரே ஒரு மாநிலம் அமைதி பூங்காவாக இருந்ததென்றால் அது தமிழ்நாடு தான் என்பதை ஏடு எழுதியவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார். சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள், it is not a question of law and order, it is due to the impact of Periyar's Dravidian movement. The soil is not amenable for any kind of this kind of religious bigotry என்று தெளிவாக சொன்னார். ஆகவேதான் இந்த இயக்கம் வளர வேண்டும். ஆனால் எதிர்ப்புகள் நிறைய வரும், எங்களுக்கு எதிர்ப்பு வரணும், அதுதான் மிக முக்கியம். அந்த எதிர்ப்புகள் இருக்கிறத அதெல்லாம் நம்முடைய கொள்கைக்கு போடப்படுகின்ற உரங்கள் உரங்கள் உரங்கள். ஆகவே எவ்வளவு எதிர்ப்பு வந்தாலும் அதை நாம் சந்திக்க தயாராக இருக்கிறோம். பெரியாரோடு இயக்கம் முடிந்துவிடும் என்று நினைத்தார்கள். இப்போது அடுத்தபடியாக அடுத்த கட்டத்தை நாம் தாண்டி ஒரு 50 ஆண்டு காலம் ஆகக்கூடிய கட்டத்தில் இன்றைக்கும் நிற்கிறது பெரியாருடைய சுயமரியாதை திருமணம் சட்டம். இன்றைக்கும் நீதிமன்றத்தில் ஒருவர் முயற்சி செய்து பார்த்து இந்த நேரத்தில் எப்படியாவது ஒழித்து விடலாமா என்றால் நீதிமன்றமும் தலையிலே ஒரு குட்டி சுயமரியாதை திருமணம் எப்போதும் செல்லும் என்று ஆக்கியிருக்கிறார்கள். என்றால் சுயமரியாதை திருமணம் செல்லும் என்பது மட்டுமல்ல, சுயமரியாதை இயக்கமும் நீதி கட்சியும் வெல்லும் என்பதற்கும் அதற்கு அடையாளம் என்று சொல்லி முடிக்கிறேன். வணக்கம், நன்றி. வாழ்க பெரியார், வளர்க பகுத்தறிவு. இப்பொழுது வடசென்னை மாவட்ட திராவிடர் கழகத்தின் தலைவர் வழக்கறிஞர் சு. குமாரதேவன் அவர்கள் நன்றி நவில வருகிறார். வெளியே வான்மழை, உள்ளே கருத்து மழை. கருத்து மழையில் நனைந்த உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி. கர்நாடகத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பகவான் அவர்களுக்கும், தமிழர் தலைவர் அவர்களுக்கும், நீதியரசர் ஐயா அவர்களுக்கும், அறிமுக உரையாற்றிய கவிஞர் துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும், இணைப்புரை வழங்கிய வழக்கறிஞர் வீரமர்த்தினி அவர்களுக்கும், உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம்.